हेलो स्टूडेंट्स मु गोपाल स्वागत कर चलो पढ़िया तो पिला केमी अच्छे बास आशा कर समस्त बहुत ही भल थी तुम मान प्रिपेरेसन बहुत ही भल चलती पिला माने तमे जमती जानिछ आमे उदय बैच लॉन्च कर देइछु उदय बैच रे मैथ आउ साइंस को पूरा टोटल सिलेबस आमे पढ़ेबा को जाउछु बहुत इजी माध्यम रे पढ़ेबा को जाउछु जदी तमे एही क्लास रे नुआ अछ तो निहाते भाबरे चैनल को सब्सक्राइब कर दबो काहे कि ना बहुत कम पिला अछंती एटा बहुत बड़ अपॉर्चुनिटी पिला माने एही क्लास टा देखि साला पर तमे जानि परिबो को लेवल लो पिला माने पढ़ा होछ पूरा बेसिक लेवल लो पढ़ा जो पूरा एडवांस लेवल पर्यंत तमे जदी किछि भी जानिनो तमे आराम से एही क्लास गुडा देखि कि तमे आराम से माने बोर्ड एग्जाम रे मैक्सिमम मार्क रखि परिबो तो निहाती बार बास गोटी रिक्वेस्ट कइला माने कोन ना एही हमरो ग्रुप बा एही हमरो हमर भिडियो गुडा समस्त पाख पहुंची पारुनी बास तुम मानक रिक्वेस्ट करी कि तमे समस्ते हम भिडियो गुडा को टिके कंप्लीट प्रथमे तो तमे तुम निज बेनिफिट्स पाई तमे भिडियो टी को कंप्लीटली वॉच करो टोटल मझिरे अटकीबनी कंप्लीटली वॉच करो गोटे चैलेंज नहीं कि तमे स्टार्ट करो भिडियो टी को कंप्लीट जेको नबो सर मु चैलेंज नउची बस सर मु चैलेंज करूची ए भिडियो टी को कंप्लीट देखिबी कंप्लीट देखिबा सहित सहित देखि सारला परे निहाती तम सांग मानक सहित एई भिडियो टी को शेयर करो जहा फल कि आमे एई जो फ्री कंटेंट फ्री क्लास टी को समस्त को प्रोवाइड कर दे परिबा तो पिन पर जदी तमे पर्टिकुलरली हारी माने गाइड मो गाइडेंस रे पढिबा को चाहू तो ऊपर दिया था मो पर्सनल नंबर मु तुमको दे देछि तमे मते मेसेज करिवो मु तुमको गोटे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन कर देबी जो व्हाट्सएप ग्रुप रे हमर ओडिसा रो बहुत पिल्ला सब जॉइन हेचन 10 जण पिल्ला तो फाइनली पिल्ला माने वीडियो टी को स्टार्ट करिया पिल्ला माने आज आमे पढिबा आज हम उदय बैच रो फर्स्ट क्लास होची साइंस रो फर्स्ट क्लास आरंभ करबा को जाउचे सेटा अछि कोन ना रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण आज आमे पढिबा को जिवा पिल्ला माने कोन ना से रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण पढिबा पूर्वरु मु बास कहि दउची ना आमे एई जो रासायनिक प्रतिक्रिया और रासायनिक समीकरण मात्र 3टा क्लास रे कंप्लीट करबा को जिबा एमती का हेई पारथा मु पिल्ला माने कोन ना वन शॉट रे तुमको नहीं आस्ता किंतु ना मु कहली कि कोन ना तुम माने जमतिया पूरा इजीली बुझी परिबो सेति पई मु तुमको पाठ करी देई देली कारण आम पाखरे बहुत समय अछि गोटे वर्ष पाखापाखि समय अछि आराम से आमे पूरा पूरी भल से बुझी पढ़िबा सेति पई मु तुम मानकु 3टा पार्ट रे करि आनली प्रथम पार्ट रे पढ़िबा हमर बेसिक विषय रे जेटा कि रासायनिक समीकरण कहा कुआ जाय रासायनिक समीकरण आमे लेखिबा किपरि रासायनिक समीकरण को आमे समतुल किपरि करिबा से विषय रे आज आमे पढ़िबा एटा हला फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास रे आमे कोन पढ़िबा ना विभिन्न प्रकार रासायनिक समीकरण प्रतिक्रिया विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया जते सब रासायनिक प्रतिक्रिया अछि से विषय रे आमे पढ़िबा विस्थापन द्वैत विस्थापन संश्लेषण विघटन एई चारटा विषय रे पढ़िबा तापर 3 नंबर क्लास रे आमे कोन पढ़िया पिला माने जेटा कि लास्ट क्लास रहइबो एई टॉपिक रो ना कोन दैनंदिन जीवन रे जारण प्रक्रिया रो प्रभाव आ पर्यवेक्षण करिछ कि ए विषय रे आज आमे लास्ट रे पढ़िबा ठीक नै ए विषय रे आमे पढ़िया जारण पढ़िबा विजारण पढ़िबा पर सौरावस्था पढ़िबा संख्यारण पढ़िबा एई सब विषय रे पढ़िबा पिला माने आजिकार फास्ट पार्ट 1 वीडियोटा देखिबो जदि पार्ट 1 वीडियोटा टिके भी भल लागिबो टिके भी मोर पढ़ा स्टाइल तुमको भल लागे तो निहाती भाबे चैनल टी को सब्सक्राइब कर देकी तुम संग मानको सहित तो शेयर कर देबो गोटे रिक्वेस्ट तुम मानको आ बस सेकंड वीडियो को वेट करी बहुत जल्दी आसीबो ठीक अछि और जदि तबे पिला माने टाइम टेबल जानि रो उदय बैच रो को क्लास केते बेले होउची तुमको यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मु तुमको देई देबी को क्लास टा केते बेले होबो सेट सब मु गोटे वीडियो करके अपलोड कर देछि सेटा टिके भल से देखि दबो ओके पिला माने चलो जीवा स्टार्ट करिया तो पिला माने हमें दैनंदिन जीवन रे किछि घटना देखिछु तुमको किछि घटना कहूची से घटना रे कोन हुए बोली मते कहिबो तमे कोन हुए बोली मते खाली तमे कहिबो कोन हुए सर से घटना रे मते मने कर पिला माने एई खरा दिन एबे भी तो खरा दिन चलची मने कर खरा दिन रे क्षीरटा को हमें साधारण तापमात्रा रहिले कोन हबो कहले देखिया जदी गोटे क्षीर को हमें साधारण खरा दिन रे साधारण तापमात्रा रखि दबा से कोन हबो ना सर छिडी जिवो आबे गोटे वर्ड सुनिचे छिडी जाय क्षीरटा कोडी जाय छिडी जाय ह सेई भलिया जदि आमे लुहार कोनोसी वस्तु लुहार कोनोसी से तावा हेई पारे कड़ेई हेई पारे कंटा हेई पारे किछि भी गोटे आर्द्र वायु रे पड़ी रखि देले बाहर जदि गोटे पड़ी किछि दिन रहि गला से कोन हबो पिला माने तो सर आबे गोटे वर्ड सुनिचे कळंकी लागि जाय कोन लागि जाय पिला माने कळंकी लागि जाय टिके थोडा हेछि सेति पई वर्ड टा बाहर बाहरुनी टिके एडजस्ट करिवो ठीक अछि तो कोन लागि जाय पिला माने ना से कळंकी लागि जाय सेई भलिया जदि मते कुह अंगुर रहि गेले कोन हबो रे से अंगुर रहि गेले पचि जिवो किछि दिन पर्यंत 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन खंडे जदि अंगुर गुटे को रखि दबो तबे कोन हे जबो विदाउट फ्रीज हला कोन हे जबो से पचि जिवो सेई भलिया खाद्य रंधा हला बेले कोन हुए देखिबो मां जतले खाद्य रांधुताती तो गोटे बढ़िया बास्ना गोटे आसे नो कि गोटे बास्ना आसे कोन हुए ना गोटे बास्ना आसे सेई बडी खाद्य हजम हला बेले कोन हुए कोन खाद्यटा हजम हला बेले आम पाखर गोटे शक्ति उत्पन्न
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଇଭଳି ଆମ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନେଲା ବେଳେ ଯେତିକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିପାରିବେ ନା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲେ କଣ ବୁଝ କହିଲେ ଦେଖିଆ। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ହଁ କି ନା? ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଏ। ଆମେ ଯୋଉ ପେନ୍ ଆଉ ଖାତା ଧରିକି ତମେ ବସଛ କ୍ଲାସ ଟା କରୁଛ କିମ୍ବା ଶୋଇକି କରୁଛ କିମ୍ବା ବସିକି କରୁଛ ଯାହା ବି କରୁଛ, ମନେକର ତମ ପେନ୍ ଟା ତମେ ଧରିଲ ତମ ପେନ୍ ଟା। ଏବେ ତମ 8ଟା 10ରେ ତମ ପେନ୍ ଟା ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 8ଟା 15 ବେଳକୁ ତମ ପେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କଣ ହେଲା ମୁଁ କହିପାରିବି କି? ନା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ପେନ୍ ର ଭଲ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେ ଭଲ ଥିଲା, ତାପରେ ସାର୍ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ସେ ପେନ୍ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା ପିଲାମାନେ। କଣ ଘଟିଲା ନା ସାର୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାଅ, ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ? ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, କେବଳ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତଥାପି ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି ଉପର ଟିକେ କହିଦଉଛି ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ ଆଉ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେତେ। ଠିକ ଅଛି। ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୋଟେ ପେନକୁ ମୋଡିଦେଲି, ଯଦି ସେ ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସି ପାରୁଛି, ଯଦି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେ ବସ୍ତୁଟି ମାନେ ପର ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବ ବସ୍ତୁ ମାନେ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି ପାରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ। ରାସାୟନିକ ଏଇଟା ଭୌତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ନା ସେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହା କହିଥାଉ? ନା ଯଦି ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସି ନଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଥାଉ। ଆଉ ହଁ, ଖାଲି କେବଳ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ କି ସେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଯଦି ସବୁ ସେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହଁ କି ଭୌତିକ। ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଅଧିକ ପଢିବା। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଣ, ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କଣ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବାକୁ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବିଷୟଟିକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବା କିଛି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ କରେଇ ପାରିବିନି, ମୁଁ ତମକୁ କରେଇ ପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି କେମିତିକା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା କରିବି, କଣ କଣ କଲେ କଣ କଣ ହବ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବି। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ଘର କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ୟାକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପ୍ରିକସନ ନବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା, ଚଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଧରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ କରିବା ସାର୍। ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର ନେଇଯିବା। ବର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କଣ? ଏଇଟା ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣର। ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟା ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଟୋଟାଲଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣର। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣର ରେ କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଅଗ୍ନି ବା ନିଆଁ ବାହାରେ। ସେ ତା ଭିତରୁ ନିଆଁ ଆସିଥାଏ। ଯେମିତି ଷ୍ଟୋଭ ଯେମିତି କାମ କରେ, ତମ ଘରେ ଦେଖିବ ଗ୍ୟାସ ଦେଖିଥିବ, ଗ୍ୟାସ ଯେମିତି କାମ କରେ, ଚୁଲା ଯେମିତି କାମ କରେ, ସେଇଭଳିଆ ସେ କାମ କରେ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ପାଇପ ଟା ଯାଇକି ଗ୍ୟାସ ରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏପଟ ଆଡୁ ନିଆଁ ବାହାରିଥାଏ। ସେ କଣ କହିଲା? ସେ କହିଲା ଗୋଟିଏ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତା, ଏଇ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତାକୁ ଧରିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତାଟା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତା। ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପିତାକୁ ଧରିବା ଏବଂ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ କଣ କରିବା? ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ଥିବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଷଷ୍ଠ ନା ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ନା କଣ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ କିଛି ବି ଜଳିବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର? ବାୟୁ ଦରକାର, ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। କଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ନା ସେ ଅକ୍ସିଜେନ ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ତତ୍ତ୍ୱଟାକୁ ଜାଳିବା, ସେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ? ସେ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ତିଆରି କରିବ। ମାନେ ଯେମିତି ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଦେଖିଛ, ତମେ କେବେ ବି ଦେଖିଛ ଝରାବତୀ ଦେଖିଛ କିପରି ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ଚକ୍ 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 କରିକି ଦେଖାଯାଏ? ସେଇଭଳିଆ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ବାହାର କରିବ। ଆଉ ଉଜ୍ଜଳ ରଶ୍ମି ଦ୍ଵାରା ସେ ଜଳିବ। କଣ ହବ? ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଫିତାଟା କଣ ହବ? ସେ ଜଳିବ। ଫିତାର ଆକାରଟା କିପରି ପିଲାମାନେ? ଏଇଭଳିଆ ଚଦର ପରିଆ ଏଇଭଳିଆ ଆକାରଟା ଥିଲା। ସେଟା ଜଳିକି କଣ ମାନେ ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣର, ସେ ଜଳିବାଟା ବି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣର ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପାଉଁଶ ଦେଖ, ଏଇଠି ପଡିଛି ପାଉଁଶ। ଧଳା ଚୂର୍ଣ୍ଣର ପରିଣତ ହେଇକି ସେ ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ସେଇ ପାଉଁଶଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ପିଲାମାନେ କହିଥାଉ। କଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ତ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ, ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ ଆମେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସାର୍ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା? ପ୍ରଥମେ ତ କଣ ଥିଲା? ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟା ଥିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟା। ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଯିଏକି ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ପୁରି ହେଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପାଉଡର ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି ନା? କଣ ହେଲା? ନା ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ନା ସାର୍ କଣ ହେଇଛି? ନା ସାର୍ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା ଏବଂ କିଛି ନିଆଁ ବି ଜଳିଛି। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଚାଲ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଯାଉଛି, ତମେ ଖାଲି ଭଲସେ ବୁଝ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଟିକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ସେ କହିଛି, କଣ କହିଲା? ଏଇଠି ଦେଖ। ସେ କହିଛି ଆମେ
ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନେଇ ଆସିବା ପିଲାମାନେ। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନେଇ ଆସିବା। ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ କହୁଛୁ ସେତିକ ବୁଝ। ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଅନି, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମକୁ ହାତ ଧରିକି ସେଇ ଭିତରକୁ ନେବି, ତାପରେ ବୁଝେଇବି କାହିଁକି ହଉଛୁ କାହିଁକି ନ ହଉଛୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯେତିକ କହୁଛି ସେତିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବହୁତ ହି ଇଜି ଭାବରେ ତମେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ନେଇଯିବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା, ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ଟା ବି ଗୋଟେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣଟା। ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମାନେ ପାଣି ଭଳିଆଟା, ଠିକ ଅଛି। ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା ପିଲାମାନେ, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମିଶେଇ ଦବା, ସେ କଣ ହବ କହିଲେ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ବାର ବାର କହୁ ଶୁଣ, ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା କରିଛେ, ଦେଖ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା କରିଛେ, ଏଠି ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍, ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍, ଏଠି କଣ ଏଠି କହିছে ନା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍। ଦେଖୁଥିବ ତମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ମାନେ ଏମାନେ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ ଥିଲେ। କଣ ଥିଲେ? ବର୍ଣ୍ଣହୀନ। ମାନେ ପାଣିର ରଙ୍ଗ କଣ ନା ସାର୍ ବର୍ଣ୍ଣହୀନ, ତାର କିଛି ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ କହିଦେଇ ପାରିବା ଏମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ର ବି କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥିଲା, ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ର ବି ରଙ୍ଗ ନଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶେଇ ଦେଲେ, କଣ କରିଦେଲେ ନା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଟାକୁ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ରେ ଯେତେବେଳେ ମିଶେଇ ଦେଲେ, ସେ କଣ ହେଇଗଲା, ସେ ଯୋଉ ଦ୍ରବଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଆମେ ଯୋଉ ରିଏକ୍ସନ ଟା ହେଇଗଲା, ସେଟା କି ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସେଟା ୟେଲୋ ରଙ୍ଗର ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। କଣ ହେଇଗଲା ପିଲେ? ନା ସାର୍ ୟେଲୋ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଘଟିଲା, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। କଣ ଘଟିଲା ପିଲାମାନେ? ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ରଙ୍ଗ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଗଲା, ୟେଲୋ ହେଇଗଲା। ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା। ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ମୁଁ ପଢେଇବି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ପଢଉଥିବି, ଏଟା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି, ମନେ ରଖିଥିବ ଖାଲି ହେଲା। କଣ ନା ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ପୋଟାସିୟମ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ସହିତ ମିଶିଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ତିଆରି ହେଇଯିବ ନା ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ପୋଟାସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଆଉ ଲେଡ୍ ଆୟୋଡାଇଡ୍ ତିଆରି ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ। ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବାର ବାର କହୁଛି, ଘୋଷିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ତମ ଏମିତିକା ମୁଁ ପଢେଇବି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଏମିତିକା ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର କରିବା, ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସବୁ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତମକୁ ଗୋଟେ ବି ଇକ୍ୱେସନ ଘୋଷିବାକୁ ଦେବିନି ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ବି ଇକ୍ୱେସନ ତମକୁ ଘୋଷିବାକୁ ଦେବିନି। ସବୁ ଗୁଡା ତମ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ପିଲାମାନେ, ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ର ସଂକେତ କଣ? PbNO3 ର ହୋଲ୍ 2। ଏଇଟା ଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଥିଲା ପିଲେ। ପିବି ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ NO2 ର, NO3 ର, ସରି NO3 ର ହୋଲ୍ 2। ଠିକ ଅଛି, ଲେଡ୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ PbNO3 ର ହୋଲ୍ 2। ଓକେ, ଏତିକି ମନେ ରଖିବା। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 3 ନମ୍ବର ଆମର ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଚାଲ 3 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କରିବା, ପ୍ରଥମଟା କଣ? ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟା କଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ହଉଛି। ସେ କଣ କହିଲା ନା ଆମେ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ନବା। ଏଇରକମ ଗୋଟେ ବିକର ନବା, ବିକରରେ ଠିପି ମାରିବା। ଠିପି ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଠିପି ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାନେ ପାଇପ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଏଠି ପାଇପ ଯେମିତି ମାନେ ହାବା ଯାଇପାରିବ, ମାନେ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା ବାହାରି ପାରିବ ଉପରକୁ। ତ ସିଏ କଣ କଲା, ଆମେ ଏମିତିକା ନେଇ ସାରିଲେ। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆଗେ ଗୋଟେ ଏଇ ବିକର ଭିତରେ କଣ କରିବା, ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ, ଯେଟାକୁ ଆମେ H2SO4 ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ, H2SO4 ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ର ଦ୍ରବଣ ଆମେ ନବା, ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଏଠି ନେଲେ। ନେଲେ ସେଇ ଏସିଡ ଟା ନେଇଗଲେ। ଏସିଡ ଟା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡାକ ପକେଇବା। ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡାକ ତା ଉପରେ ଏମିତି ପକେଇବା। ପକେଇବା ଦ୍ଵାରା କଣ ହବ କହିଲେ ଦେଖିଆ, ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡା କଣ କହିଲେ ଦେଖିଆ, ଏ ଯୋଉ ଫୁଟିବ, ଯେମିତି ଫୁଟନ୍ତି ନା ପାଣି ଯେରକ ଫୁଟେ ସେଇ ଭିତରେ, ସେଇ ଭଳିଆ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡାକ ଫୁଟ 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 ହେଇକି ତା ଉପରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ରିଲିଜ କରିବ। ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡା ଭିତରୁ ଉପରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ରିଲିଜ କରିବ। ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଟା ସେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା କଣ, ଆରେ ଭାଇ ପାଣି ଭିତରେ ତମେ କେବେ ବି ପାଣି ଭିତରୁ ଯାଇଛ, ପାଣି ଭିତରୁ ଯାଇକି ଫୁକିଦବ, ଦେଖେ ପାଣି ସେ ଯୋଉ ହାବାଟା ଦେଖେ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ କଣ, ଜିଙ୍କ ଦାନା ଭିତରୁ ଯେତିକି ସବୁ ହାବା ବା ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା ଯେତିକି ସବୁ ବାହାରିବ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେଇ ହାବା ଗୁଡା ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ, ନା ସେ H2 ଗ୍ୟାସ। ସେଇ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡା କଣ ପିଲାମାନେ, H2 ଗ୍ୟାସ। କଣ ଜାଣିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ସହିତ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଗୁଡାକ ମିଶେଇ ଦଉଛେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ଗ୍ୟାସ କିଛି ରିଲିଜ କରୁଛେ। ସେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗମନ ହଉଛି ବା ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନେ। କଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ, ନା ସେ ଗ୍ୟାସ ବାହାରୁଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ, କିଛି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ଗ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ଆଉ ଏଇ ସମୀକରଣ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ସମୀକରଣଟା ସରିଯିବ ବା ଚାଲୁଥିବ, ତମେ ଯାଇକି ସେଇ ବିକରଟା ପାଖରେ ହାତ ଧରିବ। ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡରେ, ଏଇ ସାଇଡରେ ଖାଲି ହାତରେ ତାକୁ ଧରିବ, ଭିତରକୁ ଯିବନି ରେ। ଏଇ ସାଇଡରେ ତମେ ଖାଲି ତାକୁ ଟଚ କରିବ, ଫିଲ୍ କରିବ କେମିତିକା ଲାଗୁଛି। ତମକୁ ଗରମ ଲାଗିବ। କଣ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ, ଗରମ ଲାଗିବ।
ଗରମ ଲାଗିବ, ତାପମାତ୍ରା ବଢିଯିବ ତାର ପିଲାମାନେ। କଣ କଣ ବଢିଯିବ ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ତାପମାତ୍ରା ବଢିଯିବ। ତ ଏଇ ସମୀକରଣରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ୟାସ ବି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ତାପ ବି ବାହାରୁଛି। କଣ ବାହାରୁଛି ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ତାପ ବି ବାହାରୁଛି। ଏତିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏତିକକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କଲେ? ନା ଏଇ ତିନୋଟି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ? ନା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଳିଲେ ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା। ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା, ସେଟା ଧଳା ରଙ୍ଗର ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହଉଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ନା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଗ୍ୟାସର ନିର୍ଗମନ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା। ତ ସିଏ କଣ କହିଲା? ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଗୁଡା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ସେ କହିଲା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ତିନିଟା ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତମେ ଦେଖୁଛ, ତେବେ ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନଟାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା ପିଲାମାନେ? ରାସାୟନିକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। କଣ କହିବା ପିଲେ? ନା ସାର୍ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହିବା। ଯଦି ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଗ୍ୟାସ କିଛି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ତାପମାତ୍ରା କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ତାପମାତ୍ରାରେ ବି ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଦେବା? ନା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଲା। ବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ପ୍ରୋସେସ, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସର ସିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାର କଲା, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସର ସିଏ ତାପ ବାହାର କଲା, ସେଇ ପ୍ରୋସେସ ବା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା ପିଲାମାନେ। ବିଷୟର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ପ୍ରଥମର ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଟପିକ ର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ଆମେ କଣ କରିବା? ନା ଟୋଟାଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ପଶିବା। ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କିପରି ଲେଖାଯାଏ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ କିପରି କିପରି ଲେଖିବା, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କିପରି ସମାଧାନ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ, ଆଉ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ ରେ ସେଟ କରିଦିଅ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି କେହି ତମର ସାଙ୍ଗମାନେ, ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦବ, ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଖାଲି ରହିଯାଅ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଚେକ୍ କରିଦଉଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି ତ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେ କଣ କହିଲା ଦେଖ? ସେ କହିଲା ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଆମର ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଣିଲେ, ସେ କଣ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡର ମାନେ ତିଆରି ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଲି ତମ ସାମ୍ନାରେ, ମୁଁ ତମକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖେଇଦେଲି। କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଖ କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ତ, କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ତ ଆମେ ଖାତାରେ। ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା ନା ଆମେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନଟା କଲେ, ନା ଆମେ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ବା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆମେ କଲେ, ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ଏଣ୍ଡରେ ଆମେ କୋଉଥିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ? ନା ମୁଁ ଲେଖିବି କଣ? ନା ସାର୍ ଆମେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷାଟା କଲେ, ମୁଁ ସେଠି କଣ ପହଞ୍ଚିଲି? ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଳିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବି ତ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିବି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା କଣ ଲେଖିବା? କଣ ଲେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ? ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଜାଳିଲେ ଏହା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହଉଛି। ସେ କହିଲେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଆଉ ଲେଖିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିକି କଣ ନା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବା। କଣ ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର କରିକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ଲେଖିବା। ଯେଟା ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କେଟା? ନା ଏଇଭଳିଆ ଲେଖିଲେ। ଲେଖିଦେଲେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନ। ଏଠି ନିଆଁ ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପିଲାମାନେ। ବାର ବାର ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥିବ, ସାର୍ ଏଇଠି ନିଆଁ କାହିଁକି ମିଶିଲାନି? ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନଟା ତା ସହିତ ମିଶିଛି। ଠିକ ଅଛି, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ ହିଁ ଜଳେ ପିଲାମାନେ। ଅକ୍ସିଜେନ ହିଁ ନିଆଁ ରୂପରେ ନେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମାଗ୍ନେସିୟମ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ, ସେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ରାସାୟନିକ ମାନେ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଇକ୍ୱେସନ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସମୀକରଣରେ ଏଇଟା ଆମର ସମୀକରଣ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ମନେ ରଖ, ସମୀକରଣରେ ଦେଖ ମଝିରେ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ମଝିରେ ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ୟାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତି କଣ? ନା କ୍ରିଏଟ୍ସ ଟୁ। ଆଉ ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି କଣ? ନା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସୃଷ୍ଟି କରେ ମାନେ କଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଦି ଜଣ ମିଶିବେ, ତେବେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ? ନା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ତୀର ଚିହ୍ନଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ନା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ସେ ତୀର ଚିହ୍ନର ବାମ ପଟେ କିଛି ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ତୀର ଚିହ୍ନର ଡାହାଣ ପଟେ କିଛି ଥାଏ। ବାମ ପଟେ ଯେତିକ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତିକ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ସବୁ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ବାର ବାର କହୁଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଲିଭେଇ ଦଉଛୁ, ବହୁତ ମାନେ ଘାଟିଗଲା ସେ ଭିତରେ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆଉ ଥରେ ଶୁଣ। ତୀର ଚିହ୍ନର ବାମ ପଟେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାମ ପଟେ ସାର୍ ବାମ ପଟେ ଅଛନ୍ତି କଣ? ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅଛି ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ତ ଏଇ ଟୋଟାଲଟାକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ନା ସାର୍ ପ୍ରତିକାରକ।
ବାମ ପଟେ ଯେତିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟୋଟାଲ ଟାକୁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତିକାରକ ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ କଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଯୋଉ ଏକାଟ ଅଛି କୁ କହିବି ଉତ୍ପାଦ। ଉତ୍ପାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଉତ୍ପାଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ମୋ କଥା ଭଲସେ ଟିକେ ଶୁଣ। ନା ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ବା ଦୁଇଟା ମୌଳିକ ବା ଦୁଇଟା ଯୌଗିକ ଯେତେବେଳେ ମିଶିକି ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଲେ କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛନ୍ତି। କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଦେଲେ ନା ସେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଦେଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାକୁ ମୁଁ କଣ କହିଲି ନା ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଲି। କଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ ନା ସେ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଲି। ମୋ କଥା ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଯଦି ତମେ ଇକ୍ୱେସନ ତିଆରି କରୁଛ ସେ ଭିତରେ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିବା ଦରକାର। ପୂର୍ବରୁ କଣ ଥିଲା ପରେ କଣ ହେଲା ଏମିତିଆ ଲେଖିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିକାରକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରେ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବେ ମତେ କୁହ ନା ଏଥିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି। ହଁ ସାର୍ ଏଥିରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଛି। ତାପରେ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହଉଛି ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ, ଯେଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି। ଏଇଟା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏଲଏଚଏସ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଆରଏଚଏସ୍ କହିଥାଉ। ହେଲା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଏଲଏଚଏସ୍ କହିଥାଉ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ। ଏଲଏଚଏସ୍ ମାନେ କଣ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ, ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ। ସେଇପରିଆ ତୀର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତୀରଟି ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥାଏ। ମାନେ ସେ କଣ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ କଣ, ଏଠି ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ୟା ପାଖକୁ ଗଲା ମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇପଟ ଆଡେ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ ହେଲା। ସେ ତୀର ଚିହ୍ନଟାର ମାନେ ହେଲା ସେଇଆ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ତମେ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିବ ତମେ ଦିଟା ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ, ଏଇ ଭଳିଆ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ରିଭର୍ସିବୁଲ ଇକ୍ୱେସନ ବୋଲି କହିବ। ମାନେ ଆମେ ଏପଟୁ ବି ଏପଟୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ଏପଟୁ ବି ଏପଟକୁ ଆସିପାରିବା। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରତିକାରରୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ଯାଇପାରିବା ଆଉ ଉତ୍ପାଦରୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାରକୁ ଆସିପାରିବା। ଯେମିତିକା H2+ O2 ସୃଷ୍ଟି କରିବ H2O। ଏଟା ଏପଟୁ ବି ଆମେ ଯାଇପାରିବା H2O ପାଖକୁ, H2O ରୁ ବି ଏପଟକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବା। ଏଟା ହେଲା ରିଭର୍ସିବୁଲ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଟା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢେଇବି ବୁଝେଇବି, ସବୁ କିଛି ଟେନସନ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ କହିଲା କଣ ନା ଯଦି ଏବେ ଦେଖ ଯଦି ସେ କହିଲା କଣ ନା ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ମାନେ ପ୍ରତିକାରକ ଥାନ୍ତି ବା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ଥାନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ପ୍ଲସ ଆଇକନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚେଇବା। ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କଣ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚେଇବା। ଯଦି ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ବା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଯଦି ଏକରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଗୋଟେରୁ ଅଧିକ ଯଦି ଆମର ଥାନ୍ତି ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସୂଚେଇବା। ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ଏବେ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ କିପରି ଲେଖାଯାଏ ଆଶା କରୁଛେ ସମସ୍ତେ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ କିପରି ଲେଖାଯିବ ସେଟା ସବୁ ଜାଣିପାରିଲେ। ଏବେ ଆସିଲା କଣ ଆମେ ଯେତିକି ଲେଖିଦେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ହେଲାନି। ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣ କଣ ଏନଫ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ପାଇଁ ନା ହେଇନି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଶବ୍ଦ ସମୀକରଣକୁ ସଂକେତ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଏବେ ବି ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ନା ୟାକୁ ଆହୁରି ଛୋଟିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଅଛି ସିଏ କେତେ ଛୋଟିଆ କରାହେଇଛି କେତେ ଛୋଟିଆ କରାହେଇଛି ଏତିକି କରାହେଇଥିଲା ନା ଏଠି କରାହେଇଥିଲା ଟିକେ ଖାଲି ହଁ ଏଇଟା କରାହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ କଣ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ର ସଂକେତ ଜାଣିଛେ ଅକ୍ସିଜେନ ର ସଂକେତ ଜାଣିଛେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ର ବି ସଂକେତ ଜାଣିଛେ। ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ୟାକୁ ଛୋଟିଆ କରି କଣ କରିବା ମାଗ୍ନେସିୟମ ତା ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବା ଆମେ Mg ପ୍ଲସ ଅକ୍ସିଜେନ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବା O2 ସୃଷ୍ଟି କରିବ ତୀର ଚିହ୍ନ ତ ତୀର ଚିହ୍ନ ରହିଲା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ MgO। ତ ସିଏ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଲେଖିବା ଏଥର। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଥର ରଖିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଫାଇନାଲ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ସେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ଫାଇନାଲ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ। ୟାକୁ ଆଉ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ଢେର ହେଲା। ୟାଠୁ ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ଆମେ ସହଜ ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଏତିକି ଆଜି ଆମର ଫାଇନାଲ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ Mg+O2 ସୃଷ୍ଟି କରିବ MgO। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ ଥିଲା। ଏଇଟା ଆମର କନକ୍ଲୁଜନ ଥିଲା। ସୂଚକୀୟ ଏଇଟା ହେଲା ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ସୂଚକୀୟ ସମୀକରଣରେ କଣ ଲେଖିଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ Mg+O2 ସୃଷ୍ଟି କରିବ MgO। ୟାକୁ ଆଉ ଛୋଟିଆ କରିପାରିବାନି। ୟାକୁ ଆଉ ଛୋଟିଆ କରିପାରିବାନି କରିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ହଉ ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ଯଦି ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ଗୁଡା ପଢୁଛ ସମୀକରଣ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଯିବ ତମେ ବହି ଦୋକାନରେ ଯିବ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 20 ଟଙ୍କା ନବ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ନେଇକି ଆସିବ। ତମେ ଯେଠି ଶୁଉଛ କିମ୍ବା ଯେଠି ତମେ ପଢୁଛ ସେ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ମାର ତମେ ସେଇ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଟା। ସେଇ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଟା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ତମେ ଡେଲି ସକାଳୁ ସେଇ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଟାର 1 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ 1 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିକି ଶୁଅ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ତମେ ଯଦି ଏବେରୁ 1 ରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିବ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ
କଣିକା ଯେମିତି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ତମ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ନା 2 2 2 3 4 2 3 6 ସେଇଭଳିଆ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ଲିଥିୟମ ବେରିଲିୟମ ବୋରନ କାର୍ବନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସିଜେନ କ୍ଲୋରିନ ନିଅନ ସୋଡିୟମ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଆଲୁମିନିୟମ ସିଲିକନ ଫସଫରସ ସଲଫର କ୍ଲୋରିନ ଆର୍ଗନ ପୋଟାସିୟମ କ୍ୟାଲସିୟମ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡା 30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମର ମାଇଣ୍ଡରେ 30 ଜିଙ୍କ ଅଛି 30 ନମ୍ବର ଜିଙ୍କ ଅଛି ଠିକ ଅଛି 30ଟା ଯାକ ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଫିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଶା କରୁଛି ତମେ 30ଟା ଶିଖ ହେଲା 30ଟା ଶିଖିଥିଲେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ 30ଟା ଶିଖିଯାଅ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୌଳିକ ଗୁଣିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣୀ ପଢେଇବା ଆହୁରି ବଢିଆ ଶିଖେଇବି ତମକୁ କେତେ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଶିଖିବା ଦେଖିବ ହେଲା 30ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଖିଗଲେ ଆଶା ମାନେ ଯେତିକ ତମର ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ସବୁ ଗୁଡାକୁ ତମେ କରିପାରିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ସଂକେତ କଣ ପ୍ରତୀକ କଣ ସବୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିପାରିବ ଠିକ ଅଛି ତମେ ସେଗୁଡା ଟିକେ ଦେଖିବ ସେଟା ଓକେ ଯିବା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଲେଖିବା ଦ୍ଵାରା କଣ ସେଇଟା କଣ ଠିକ ହେଲା କି ଆମେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଆମ ପାଖରେ ଜଣା ଅଛି କଣ ନିୟମ ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ যেটাକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ ଲ ଅଫ କନଜରଭେସନ ଅଫ ମାସ ଏଇଟା ଏଇ ନିୟମରେ କଣ କହିଲା ଯେ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯେତେ ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟୁଥାଏ କେବେ ବି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଏଇଠି କହିବି ମୁଁ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବି ଏଇ ଉପରେ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ଆମର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ସମୀକରଣର ଲେଖିଲେ କଣ ନା mg ପ୍ଲସ୍ O2 ସୃଷ୍ଟି କରେ MgO এই ইকুয়েশনটা লিখিଥିଲେ ସେ କହିଲା କଣ ନା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ନା କୋଉ କୋଉ ନିୟମ ପାଇଁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରୁଥାଉ ନା ସେଇ ନିୟମଟା ହଉଛି କଣ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନର କେତେଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଦୁଇଟା ମାନେ ଦୁଇ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ସାର୍ ନା ସାର୍ ୱାନ୍ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଟା କଣ ବିନାଶ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ନିୟମରେ କହୁଛି କେବେ ବି ସେ ବିନାଶ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଟା ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟା ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି କଣ ରଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ ଭୁଲ ଅଛି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟା କଣ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି ୟାକୁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାମାନେ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ତ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ୟାକୁ ଆମକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିବ କେଡେ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହଉନଥିବ ତ ଏଠି ଯେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଥିଲା ଏଠି ବି ସେତିକି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ ଆଶା କରୁଛି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ସେମାନେ ଅଲରେଡି ସେମାନେ ମାନେ ସମତୁଲ ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଯେପରି ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ କଣ କହିছে ନା ଜିଙ୍କ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ କେତେ ନମ୍ବର ତିନି ନମ୍ବର ବୋଧେ ହଁ 3 ନମ୍ବର ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଆମେ ଜିଙ୍କ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଲା ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ବାହାର କରିଥିଲା ତ ସେ ଦେଖ ଜିଙ୍କ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ H2SO4 ସୃଷ୍ଟି করে ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟଟାକୁ ଆମେ ZnSO4 ବୋଲି କହିଥାଉ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ H2 ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବେ ମତେ କୁହ ଏଇ ଯୋଉ ବାମ ପଟେ এইটা ଯୋଉ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଜିଙ୍କ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଜିଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ କେତେଟା ପିଲାମାନେ ଜିଙ୍କ ଅଛି ନା ସାର୍ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଗୋଟେ ଜିଙ୍କ ଅଛି ହଉ ଠିକ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏପଟେ ବି ଦେଖ କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଲଫର ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସଲଫର ଏପଟେ ବି କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସଲଫର ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଚାରିଟା ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଅକ୍ସିଜେନ ନା ସାର୍ ଚାରିଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଯେତେଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ଯାହାର ଯେତେଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ବି ତାହାର ସେତେଟା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱରେ କୌଣସି ଛେଡଖାନି ହେଇନାହିଁ ମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନାହିଁ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହୋଇନାହିଁ ସେଇ ଭିତରେ ସବୁ ସମାନ ଅଛି ତେବେ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି କଣ ସଠିକ ଇକ୍ୱେସନ କଣ କହିଦେଇ ପାରିବି ପିଲାମାନେ ସଠିକ ମାନେ ରାଇଟ ଇକ୍ୱେସନ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଇକ୍ୱେସନଟାକୁ ମୁଁ କଣ କହିଦେଇ ପାରିବି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ରାଇଟ ଇକ୍ୱେସନ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସାର୍ କଣ ନା ଆପଣ ତ କହିଦେଲେ କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ସମତୁଲ ହେଇକି ଥାଏ ଆଉ କିଛି ଇକ୍ୱେସନ ସମତୁଲ ହେଇକି ନଥାଏ ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ସମତୁଲ ହେଇକି ନଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ସମତୁଲ କରିବା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବାର ବାର କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡା ସମତୁଲ ହେଇକି ନଥାଏ ସେଇ ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଥଡ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିପାରିବି ଆମେ କଣ କହିପାରିବି ନା ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି କହିପାରିବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋସେସ ବୋଲି ଅଛି ପ୍ରୋସେସରେ ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ କରିବା ଷ୍ଟେପ 1 ରେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟେପ 2 ରେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟେପ 3 ରେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟେପ 4 ରେ କଣ କରିବା ଏଇରକ ଷ୍ଟେପ ୱାଇଜ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଯିବା ମୋ କଥା ଭଲ ସେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବାର ବହୁତ କମ ଚାନ୍ସ ଅଛି ତଥାପି ପଢି ରଖିଥାଉ ଷ୍ଟେପ ଗୁଡା ମନେ ରଖିଥାଉ କିନ୍ତୁ MCQ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ବି ଦିଅ ତୁମେ
ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଏଇ ଟପିକ ଟା ପଡିବ ସେ FA1 FA2 ଯୋଉ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦିଅ ସାଧାରଣତଃ କୋଉ କୋଉ ଏକ୍ଜାମ ରେ ପଡିବ ନା ସାର୍ FA1 ରେ ପଡିବ ଆଉ SA1 ରେ ପଡିବ ଏଇ ଦିଟା ଏକ୍ଜାମ ଆଉ ବୋର୍ଡ ରେ ଏଇ ତିନିଟା ଏକ୍ଜାମ ପିଲା ମାନେ FA1 SA1 SA2 ନୁହେଁ SA1 ହେଲା FA1 SA1 ଆଉ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ଗୁଡାର ତୁମେ ମୁଁ ମୋ ମାନେ ମୋ ନାଁ ଲେଖିକି ରଖିଥାଉ 100% ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଏଉଠୁ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ 100% ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ଏଉଠୁ 100% ପାଇବ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଆଶା କରୁଛ ତମେ ଏବେ ଟିକେ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି କେମିତିକା ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଟିକେ ଦେଖିବ ଠିକ ଅଛି କେମିତିକା ଇକ୍ୱେସନ ଗୁଡାକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଏ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି ଯଦି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଲା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ କରିବ ଆଉ ହଁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ୟାର ତମକୁ ପିଡିଏଫ ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ପଢଉଛି ଯୋଉ ପିଡିଏଫ କୁ ନେଇକି ତମକୁ ପଢଉଛି ଯଦି ସେଇ ପିଡିଏଫ ଗୁଡା ତମକୁ ଦରକାର ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ମେସେଜ କରିବେ ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ମତେ ମେସେଜ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। এইটা তো ଆମେ କରିଦେଲେ ପୁରା ପୂର୍ବ ଇକ୍ୱେସନର ସମୀକରଣଟା ଠିକ ଅଛି ପୂର୍ବ ଇକ୍ୱେସନର ସମତୁଲଟା ଓକେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନର ସମତୁଲଟା ଏଇଟାର ଏଇ ଇକ୍ୱେସନର ସମତୁଲ ଜି କେ ଆର ପଟେ ମାନେ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଦିଟା ଥିଲା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଦିଟା ଅଛି ସଲଫର ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇପରି ଅକ୍ସିଜେନ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଚାରିଟା ଥିଲା ତ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ବି ଚାରିଟା ଅଛି ତ ଏଇଟା ଭେରିଫାଇଡ କଣ ହେଇଗଲା ନା ଭେରିଫାଇଡ ହେଇଗଲା କି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ରାସାୟନିକ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଇଏ ଗୋଟେ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ କରିବା କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇକ୍ୱେସନ କଲେ ଯେଟା କି ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଅଛି କଣ ଅଛି ନା ଆଇରନ୍ H2O ପ୍ଲସ Fe ପ୍ଲସ H2O ସୃଷ୍ଟି କରିବ Fe3O4 ପ୍ଲସ H2 କଣ ହେଲା ନା ଆଇରନ୍ ଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବ କଣ ଫେରିକ ଅକ୍ସାଇଡ ତିଆରି କରିବ ଆଉ କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ତିଆରି କରିବ ବାସ୍ ଏତିକି ତମେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ତମେ ମନେ ରଖ ଯେ ତମେ ଚେକ୍ କରିବ ଏଟା ସାର୍ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ସମତୁଲ ହେଇକି ଅଛି ନା ସମତୁଲ ହେଇନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆଇରନ୍ ଟାକୁ ଏଠି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଆଇରନ୍ କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅଛି ତୁ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କେତେଟା ପିଲାମାନେ ଆଇରନ୍ ଅଛି ନା ସାର୍ ତିନିଟା ଅଛି କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ତିନିଟା ଅଛି ବାସ୍ ଏତିକି ଦେଖିକି ମୁଁ କହିଦେବି ନା କଣ ନା ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହେଇନାହିଁ ଆକୁ ଆମକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣଟା ସମତୁଲ ହେଇନାହିଁ ଆକୁ ଆମକୁ ସମତୁଲ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କଣ କରିବା ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କଣ କରିବା ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକେତର ଚାରି ପାଖରେ ଆମେ କଣ କରିବା ବାକ୍ସ ତିଆରି କଲେ ଏଥି ପାଖରେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ H2O ପାଖରେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ Fe3O4 ପାଖରେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପାଖରେ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କୌଣସି ଚେଞ୍ଜ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବାକ୍ସର ବାହାର ପଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯାହା ଗୁଣନ କର ଯାହା ବି କର ତମେ ବାକ୍ସର ବାହାର ପଟେ କରିବ କେବେ ବି ବାକ୍ସ ଭିତରକୁ ଯିବ ନାହିଁ ଗୁଣନ ହରଣ ମାନେ ଗୁଣନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ନାହିଁ ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେପ 2 ବା ସୋପାନ 2 ରେ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କେବେ ବି କରିବାନି ସୋପାନ 2 ରେ କଣ କହିଲା ଦେଖ ସୋପାନ 2 ରେ କଣ କହିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ଦେଖ ସେ ଗୋଟେ କଣ ସାରଣୀ ତିଆରି କଲା କଣ ତିଆରି କଲା ପିଲାମାନେ ନା ସାରଣୀ ତିଆରି କଲା ଏଠି କହିଲା ସୋପାନ 1 ସମୀକରଣର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାର ତାଲିକା କର ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଆମର କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଛି ଭଲସେ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଏଠି କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଛି ହଁ ଏଠି ସାର୍ ଗୋଟେ କଣ ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଛି ଏଇଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଅଛି ଏଇଠି ଯେତେଟା ମୌଳିକ ଥିବ ଏଠି ବି ସେତେଟା ମୌଳିକ ରହିବ ଦେଖ ନା ଆଇରନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଗୋଟେ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା ତିନିଟା ମୌଳିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ କେତେଟା ମୌଳିକ ଅଛି ପିଲେ ନା ସେ ତିନିଟା ମୌଳିକ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ତିନିଟା ମୌଳିକ ଏଠି କେତେଟା ପରମାଣୁ ଅଛି ନା ସାର୍ ଏଠି ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଅଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ପାଖରେ ତିନିଟା ପରମାଣୁ ଅଛି ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପରମାଣୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଖରେ ଦୁଇଟା ପରମାଣୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ଚାରିଟା ପରମାଣୁ ଅଛି ତ ପରମାଣୁ ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ କାଲକୁଲେଟ କରିକି ଗୋଟେ ସାରଣୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବା ଯଦି ଲଘୁସାର ପଡିବ ଏଇଭଳିଆ ବାକ୍ସ କରିବ ଠିକ ଅଛି ବାକ୍ସରେ କରିବା ଦେଖ ଆଇରନରେ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ତିନିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଦିଟା ଅଛି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ ଦିଟା ଅଛି ଏଇଟା ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା କଣ ସମତୁଲ ହେଇକି ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି ଚାରିଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଫାଇନାଲି ତମେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମତୁଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦିଟା ମୌଳିକ ସମତୁଲ ହେଇକି ନାହିଁ ତମେ କିଛି ସେଗୁଡା ଦେଖିବ ନାହିଁ ଯଦି ତମକୁ ଦେଖିବ ତମେ ଗୋଟିଏ ବି ମୌଳିକ ଯଦି ସମତୁଲ ହେଇକି ନାହିଁ ତେବେ ଟୋଟାଲ ସମୀକରଣଟା ସମତୁଲ ହେଇକି ନାହିଁ ବା ଭୁଲ ଅଛି ସମୀକରଣଟା ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଏବେ ଦେଖ ସୋପାନ 3 ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ପ୍ରଥମେ କରିବା କୋଉ ମାନେ ମୌଳିକଟାକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ କାହାର ପରମାଣୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ମତେ କହିଲେ ଦେଖି କାହାର ଏଠି 1 2 3 2 1 4 ଅଛି ମାନେ ଏଠି କେତେଟା ଚାରି ସବୁଠାରୁ ବଡ ନମ୍ବର
ଚାରି କାହାର ପରମାଣୁ ପିଲାମାନେ ନା ସାର୍ ଓର ଅକ୍ସିଜେନର। ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ ଯାହାର ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରମାଣୁ ଥିବ କୁ ଆଗେ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ମତେ କୁହ ଇଏ ଚାରି ଅଛି ତେବେ ସହଜ ହବ। ଅନ୍ୟ କଲେ କିଛି ହବନି କିନ୍ତୁ ଯେଟା ବଡ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆଗେ ତମେ କରିବ ତେବେ ସହଜ ହବ ତମକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ତମ ସମତୁଲ। ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ୟା ପାଖରେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେବି ୟା ପାଖରେ 4 ଗୁଣ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ସେଇ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ମୁଁ ଯଦି 4 ଗୁଣନ କରିଦେବି ତେବେ ଇଏ 4 ହେଇଗଲା। ଏଗୁଡା ସିନା ଚେଞ୍ଜ ଏଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବା ଦରକାର ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ କରି ନେବି ଇଏ 4 ହେଇଗଲା ଇଏ 4 ହେଇଗଲା ବାସ୍। ଏଠି କଣ କରିବି ସୋପାନ 3 ରେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା 4 ଗୁଣନ କରିଦେବି ପିଲାମାନେ। କଣ କରିଦେଲେ ଏଇ ଦେଖ H2 ରେ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ H2 ଅଛି ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ଏଇ ଦେଖ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କଣ ଥିଲା H2O ଥିଲା। ଏଟାକୁ ଲେଖେଇଦବା ପିଲେ। ଦେଖ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କଣ ଥିଲା H2 ଅଛି। ଟୋଟାଲ ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଣନ କରିବା ଏଇଠି ଆମେ ଗୁଣନ କରିପାରିବାନି ଏଇଠି ଆମେ ଗୁଣନ କରିପାରିବାନି ନା ସେଠି ମଝିରେ ଗୁଣନ କରିପାରିବାନି ଆମେ ବାକ୍ସ ବାହାରେ ଗୁଣନ କରିବା ତ ଏଇ ବାହାରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ କେତେ ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ପିଲେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା 4 ଏବେ ମତେ କୁହ ଅକ୍ସିଜେନ 4ଟା ହେଇଗଲା ଏପଟେ ବି 4ଟା ଅଛି ତ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମର ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ପ୍ରଥମ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଠିକ ଅଛି 4 ଗୁଣନ କରିକି ଆମେ ଅକ୍ସିଜେନ ଏଟା ସମତୁଲ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ କଣ ହେଲା ସମତୁଲ କରିବାକୁ ଆମେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଏଟା ଟୋଟାଲଟା 4 ହେଇଗଲା ଏପଟେ ଅଲରେଡି 4 ଅଛି ତ ଅକ୍ସିଜେନଟା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଅକ୍ସିଜେନଟା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯିବା କଣ ସମତୁଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ସୋପାନ 4 ରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଦେଖ ଦେଖ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରିଦେଲେ ନା ଏଠି 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ମତେ କୁହ ଏଠି ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି କେତେଟା ହେଇଗଲା ପିଲା ଦେଖିଲ ସାର୍ 4 ଏଠି 2 ଥିଲା 4 2 8ଟା ହେଇଗଲା। ଏଠି ବି ସେଇଭଳିଆ 8ଟା କରିବାକୁ କଣ କରିବି ଏଠି କେତେ ଅଛି କେତେଟା 2ଟା ଅଛି ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ଏଠି 2ଟା ଅଛି ତ ମୁଁ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ମାନେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି କଣ ଗୁଣନ କରିଦେଲି 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି। ଏବେ ମତେ କୁହ ଛୁଆ ଏଠି 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ଏଠି 4 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ଖାଲି ଆଇରନ କୁ ଛାଡିଦେଲେ ମୋର ଆଉ ସବୁ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା କି ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 8ଟା ଅଛି ସରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 8ଟା ଅଛି ଏପଟେ କେତେଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନା ସାର୍ 8ଟା ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ଏଠି କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 4 4ଟା ୟା ପାଖରେ ବି ଗୁଣନ ହବ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ବି ଗୁଣନ ହବ 4 କେତେଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସାର୍ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 4ଟା ଅଛି ଏପଟେ ଅକ୍ସିଜେନ କେତେଟା ଅଛି ନା ସାର୍ 4ଟା ଅଛି ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଗୁଣ ସମତୁଲ ହେଇଯାଉଛି ବାସ୍ ଆଇରନ ଟା ସମତୁଲ ହଉନାହିଁ। କଣ ଆଇରନ ଟା ସମତୁଲ ହଉନାହିଁ ଆଇରନ ଟା ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ କଣ ଏଠି 3 ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ ଖାଲି 3 ଗୁଣ କରିଦେଲେ ସବୁ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଦେଖ ଟିକେ ହେଇ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ 4 4 ଗୁଣ କରିଦେଲେ ଏବେ ଆମେ ଟୋଟାଲ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା କେବଳ ଦେଖ ସବୁଠି ସମତୁଲ ହେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା ସମତୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅକ୍ସିଜେନ ବି ସମତୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମତୁଲ ସମତୁଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଇରନ ଟା ଦେଖ ଏଇଠି ଆଇରନ କେତେଟା ଅଛି 3ଟା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ଯଦି ମୁଁ 3 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ଏଠି ଦେଖ ସେଇଥିପାଇଁ ଏପଟେ ଅଛି 3ଟା ଅଲରେଡି ଉତ୍ପାଦ ପଟେ କେତେଟା ଅଛି 3ଟା ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାରକ ପଟେ ଗୋଟେ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ଗୁଣନ କରିଦେଲି 3 ଗୁଣନ କରିଦେଲି ଏଠି ମୁଁ 3 ଲେଖିଦେଲି ତ ରଖିଦେଲି ଏଠି ପିଲା 3 ରଖିଦେଲି ଏବେ ମୋର ସବୁ ଗୁଡା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖ ଏଫି କୁ ସାମ୍ନାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଏଫିରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3 ଗୁଣନ କରିଦେଲେ। ଏବେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆଇରନ ଟା ଏପଟେ 3ଟା ଅଛି ଏପଟେ ବି 3ଟା ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା ଏଠି ପିଲାମାନେ 8ଟା ଅଛି ଏପଟେ ବି 8ଟା ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ 4ଟା ଅଛି ଏପଟେ ବି ପିଲାମାନେ 4ଟା ଅଛି ଫାଇନାଲି ଆମର ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର ସମୀକରଣ ସମତୁଲ ହେଇଗଲା ମାନେ ସୋପାନ 6 ରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦବୁ ସମୀକରଣଟା ଆମର ସମତୁଲ ହେଇଗଲା କି ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ପରୋକ୍ଷ ନିରକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପରୋକ୍ଷ ନିରକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଏଇ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥିଲେ ପରୋକ୍ଷ ନିରକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି କୋଉ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ନା ସମୀକରଣକୁ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉଭୟ ପଟରେ ସମାନ କରାଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସୋପାନରେ ସମତୁଲ କରିବା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସମତୁଲ କରିବାର ଏହି ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ନିରକ୍ଷ ପଦ୍ଧତି ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ତାକୁ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଏଲ ମେଥଡ ବୋଲି କହିଥାଉ ଓକେ ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ କରି ଦେଖିବା ଏଇଠି 2 ଗୁଣନ କରିକି ଦେଖିବା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏଇ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଥାଉ। ଏବେ ଆମର ସମୀକରଣଟା ସମତୁଲ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ସବୁ ସରିନି ଆମେ ସେ ଯୋଉ ସମୀକରଣ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଭୌତିକର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସୂଚେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚେଇବା ପାଇଁ 4ଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସଲିଡ ଅଛି ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ଅଛି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଅଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ୱସ୍ ଅଛି। ସଲିଡ ମାନେ କଣ କଠିନ ଯଦି ଆଇରନ ଟା କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତେବେ ସଲିଡ ଏସ୍ ଲଗେଇବା ଯଦି କିଛି ମୌଳିକ କିମ୍ବା ଯୌଗିକ ଲିକ୍ୱିଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାକୁ କଡରେ ବ୍ରେକେଟରେ ଏଲ ଲଗେଇବା ଯଦି କିଛି ମୌଳିକ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତା ସାଇଡରେ ଆମେ ଜି ଲଗେଇବା ଯଦି କିଛି ମୌଳିକ କିଛି କିମ୍ବା କିଛି ଯୌଗିକ ଏ କିମ୍ବା ରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ଏ କ୍ୟୁ ଲଗେଇବା ସାର୍ ଏକ୍ୱସ୍ ଆମେ କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ୱସ୍ ବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ କଣ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ହଉଛି କଣ ନା ଯଦି ପ୍ରତିକାରକ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ମିଶିକି ଥାନ୍ତି ମନେକର ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଏମାଉଣ୍ଟ ବାହାରିଲା
ମୋର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଯାହା ହଉ ବାହାରିଲା ସେ ଭିତରେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ସେ ପାଣି ଭିତରେ ମିଶିକି ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଅକ୍ସିଜେନ ସାଇଡରେ ଲେଖିଦେବି ଏ କ୍ୟୁ ମୁଁ କିଛି ବି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନଉଛି ହେଲା କିଛି ହଉଛି ହେଲା ତ ଅକ୍ସିଜେନଟା ସେ ପାଣି ସହିତ ମିଶିକି ଅଛି ଅଲଗା ନାହିଁ ସେ ପାଣି ସହିତ ଯେହେତୁ ମିଶିକି ଅଛି ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଖରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଏ କ୍ୟୁ କାରଣ ସେ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ବା ଜଳ ସହିତ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଇକି ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଏଇଗୁଡ଼ା କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ ଦିଟା ସମୀକରଣର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଏଠି କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ବାହାରିଛି ଏଠି ହେଲା ଆମର ଗ୍ୟାସଟା ଏଟା ଲିକ୍ୱିଡଟା ঠিক ଅଛି এটা ଗ୍ୟାସଟା এটা ଲିକ୍ୱିଡ ଏଠି ଆକ୍ୱାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଏଟା ବି ଆକ୍ୱାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଏଟା ଲିକ୍ୱିଡଟା ঠিক ଅଛି ପିଲାମାନେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ମିଶିକି ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଜଳ ସହିତ କିଏ ତାର ଅକ୍ସିଜେନ ବି ମିଶିକି ଅଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି କଣ C6H12O6 ଏଟା କାହା କହିଥାଉ ଆମେ ଆରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କହିଥାଉ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ବି ମିଶିକି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆକ୍ୱାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର କ୍ଲାସ ଆଜି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିଛି ଏଇଟା ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଦେଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ହୋମୱାର୍କ এইগুলা হচ্ছে ପିଲାମାନେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଟା ନେଇଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବା ପିଲାମାନେ ଏବେ କାରଣ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ବି ତମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେଇ ପାରିବି କି ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା ହୋମୱାର୍କ ତମେ କରିକି ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସିବ ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ଦେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାୟୁରେ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ବାଲି କାଗଜରେ ବା କାହିଁକି ତାକୁ ସଫା କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ କାରଣ ଦେଖ ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣିବା କେଟି କେଜାଣି କେତେ ଦିନ ହେଇକି ରହିଥିବ ସେ ରହିବା ଫଳରେ ତା ଉପରେ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡର ସ୍ତର ବସି ଯାଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ କି ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଜାଳିବା ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବା ତାର ଏଇ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ମନ୍ଥର ମାନେ ଧୀରେ ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଲସେ ଜଳେନି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ଭଲସେ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷିବା ତଥାପି ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସରଟା ଦେଇଦଉଛି ହେଲା ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ ପାତକୁ ବାୟୁରେ ଜାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରାଯାଏ କାରଣ ମାଗ୍ନେସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡର ସ୍ତର ତ ଉପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ରହିଥାଏ ନା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାଗ୍ନେସିୟମର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ବାୟୁ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଇଥାଏ ମାନେ କଣ ବହୁତ ଧୀରେ ହେଇଯାଇଥାଏ ଜଳିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ବାଲି କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆମେ ସଫା କରିଥାଉ ଠିକ ଅଛି ତାପର କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ବି ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେଖ ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡିକ ପାଇଁ ସମତୁଲ ସମୀକରଣ ଲେଖ କଣ ଦେଇଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇ ପାରିବି ନା H2 ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ କ୍ଲୋରିନଟାକୁ ଲେଖିଦେବି Cl2 ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କଣ ନା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରାଇଡ ମାନେ HCl ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି HCl ମତେ କୋଉ ଏଠି ଦିଟା ଅଛି ଏଠି ବି ଦିଟା ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ ଦୁଇ ଖାଲି ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ଏବେ ଦେଖ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ନା ତ ଏଠି ଦୁଇ ଅଛି ଏଠି ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି ଏପଟେ ବି ଛୁଆ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହେଇଗଲା ଏପଟେ କ୍ଲୋରିନ କେତେ ଅଛି ଦିଟା ଅଛି ଏପଟେ ବି କ୍ଲୋରିନ ଦିଟା ହେଇଗଲା ଦୁଇଟା ମାନେ ଏଠି କଣ ଦୁଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ବି ଦୁଇ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ବି ଦୁଇ ଗୁଣନ ହେଇକି ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ ତ ଏଠି ତମେ ଦେଖିଦେଇଥାଅ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ କହିଦେଲି ଅଲରେଡି ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ବାକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଆଲୁମିନିୟମ ସଲଫେଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବେରିୟମ ସଲଫେଟ ଆଉ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ ଯଦି ତମେ ଗ୍ରୁପରେ ଅଛ ତେବେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ପଠେଇଦେବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନବା ଦରକାର ନାହିଁ ତମକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଯଦି ଅଛ ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି ଓକେ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଏଇଠୁ ନେଇଯାଉଛି ତମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ପଠେଇଦେବି ମତେ ୟାର ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ନେବି ଏଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନେବିନି ତ ଯଦି ବି ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ମାନେ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହେଇନ ତେବେ ତମେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣେଇଦବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ ହଉଛ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ହିଁ ନେବି ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଆଜି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଲରେଡି ଏଇ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲାନି ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉଥରେ ମାନେ ମାନେ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମାନେ ଦି ଥର ଏଇ କ୍ଲାସଟା ଟେକ୍ ମାନେ କରିସାରିଲେଣି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ବେଲ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦବ କାରଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଏଫର୍ଟସ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମାନେ ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ସବୁ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି କ୍ଲାସ କେମିତି କରାଯିବ ବହୁତ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି ଠିକ ଅଛି ନା ଯଦି 1% ବି ତମ କ୍ଲାସଟାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମାତ୍ର କେତେ 600 ପାଖାପାଖି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଢା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଣ ନା ତମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ବାର ବାର ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ଗୋଟେ 1K କୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ପଢାପଢି କର ବାସ୍ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପଢା ଆଉ ମାର୍କ ବି ଭଲ ରଖ ଠିକ ଅଛି ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଏଡ୍ କରିବା ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେକ୍ସଟ ଉଦୟ ବ୍ୟାଚରେ ଦେଖାହବା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସକୁ ନେଇକି ଦେଖାହବା କିମ୍ବା SCL କୁ ନେଇକି ଦେଖାହବା କିଛି ଯାହା ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟକୁ ବି ନେଇକି ଦେଖାହବା ପୁରା ଉଡେଇଦବା ଠିକ ଅଛି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖାହବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଭାରତ